لاپتہ لیڈر آف دی اپوزیشن لندن میں سیر و تفریح اور حشاش بشاش لندن کی سڑکوں میں نظر آتے ہیں. جو ہی نیب کی بات آتی ہے تو وہاں بیماری کا ذکر چل پڑتا ہے. شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی قیادت سے دستبرداری اس لیے اختیار کی ہے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن اسی لمحے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن قائم رہیں گے. اگر لیڈر قائد حزب اختلاف کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو پھر مسلم لیگ کی ذمہ داری کے لیے ان کی صحت اجازت کیوں نہیں دیتی؟ السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. جیسے آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد حزب اختلاف کے کردار میں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز وہ سیاسی جماعت جس میں بار بار کارکن کہتے تھے کہ اس کی کچھ اصلاحات آپ کو کرنا ضروری ہوں گی، اس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیڈران کو آپ کو نوازنا چاہیے، گراس روٹس کو آپ کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس جماعت میں اب کچھ ریسٹرکچرنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن زیادہ تر وہی اشخاص ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے دل کے قریب سمجھے جاتے ہیں. سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب کو تقرر کیا گیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب ہوں گے. لیکن اس میں جو ایک بات جو بہت زیادہ زیر بحث رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نائب صدر کی ایک بہت ہی طویل فہرست نمایاں ہوئی ہے، جس میں عابد شیر علی صاحب سے ایاز صادق صاحب لے کر وائس پریزیڈنٹس اپوائنٹ کیے گئے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلم لیگ نواز میں جو گروپنگز ہو رہی تھیں وہ اب زیادہ سے زیادہ نظر آئیں. ان میں نامور حمزہ شہباز شریف صاحب بھی نائب صدر تقرر ہوئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی نائب صدر تقرر ہوئی ہیں. اس پر کوئی بات یہ نہیں کر رہا کہ موروثی سیاست ہے، اس پر کوئی یہ بھی نہیں بات کر رہا کہ کیا کوالیفیکیشنز ہیں لوگوں کی. لوگ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اب اگلی نسل اپنی قیادت کی دیکھنے کو ملی ہے. جناب باقر صاحب، ابھی جو ساری ڈسکوری ہے وہ یہی ہے سر کہ ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کامبیٹ موڈ سے ایک دو قدم اب پیچھے آ گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی مسائل ہر جگہ ہیں، نیب کا جو گھیرا ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اب تھوڑی بہت خاموشی اختیار کریں. یہ جو حکومت ہے یہ خود اپنے لیے ہی اتنی بڑی بوجھ ہے کہ اس کو کوئی خاص ایک ٹھوس اپوزیشن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ایک پختہ اپوزیشن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس کو جسٹ رائٹ دس آؤٹ اور پھر دیکھی جائے گی. ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اسد، جو آپ نے ریسٹرکچرنگ کی بات کی شاید میں آپ سے اختلاف کروں اس میں کہ مجھے یہ ریسٹرکچرنگ سے زیادہ جو اس کا جو وقت ہے جس وقت پہ یہ کی جا رہی ہے اور جس طرح کی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس میں تو مجھے شاہ محمود قریشی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جس میں کل انہوں نے جو بھی اپنے مونتاج میں بھی پلے کیا، انہوں نے ڈیل کی بات کی کہ وہ ایک طرح سے عوام کی جو اور ان کی پارٹی کی جو پی ایم ایل این کے جو اراکین ہیں، جو ان کی رینک اینڈ فائل ہے، اور ان کی توجہ کسی ڈیل کی طرف دلانا چاہتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں جو بظاہر ایک چیز کچھ کنکلوژنز ہیں، باقی اسپیکولیشن ہے، کچھ جو کنکلوژنز یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو جو شریف خاندان ہے وہ پی ایم ایل این کی صف اول کی قیادت میں، یعنی کہ ان کے جو لیڈر ہوتا ہے پریزیڈنٹ یا وہ اس طرح کے سلاٹس میں اب آئندہ جو نیئر فیوچر میں شاید آپ کو اس طرح سے ایکٹیو رول پلے کرتے نظر نہ آئے. اگرچہ مریم نواز آ گئیں، حمزہ شہباز آگے، نائب صدر آگے، لیکن وہ نائب صدر آپ دیکھیں 16 ہے تو دے آر ون آف دا 16. اس کی جگہ مجھے وہی والا فارمولا ہوتا نظر آ رہا ہے جو نواز شریف کے جانے کے بعد ہوا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ذمہ یہ کام سونپا گیا کہ آپ اس ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ اس کو دیکھیں، جسے کہتے ہیں نائٹ واچ مین کے طور پہ انہیں بھیجا گیا. تو آپ جو باقی آپ نے نائب صدر دیکھے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس طرح کی ایک سیاسی سٹینڈنگ ہے کہ وہ ان دو کو ایکلپس کر پائیں گے؟ کچھ ایسا لگ نہیں رہا. لگ نہیں رہا، لیکن یہ کہ ڈسکشن بھی ساری ان کی جا رہی ہے. وہ یہ سب کے سب لوگ ابھی میں دیکھ رہا تھا
जो उनकी ट्विटर लाइन पे भी मरियम नवाज साहिबा की लोग धड़ाधड़ उनको मुबारकें दे रहे थे कि पहली दफ़ा ओहदा मिल गया। वो पहले से आपको याद होगा 2017 से जो उसकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसकी रुकन बन चुकी थी। हमजा शहबाज और उनकी इकट्ठी एंट्री हुई थी। तो इसका मतलब है कि वो कंट्रीब्यूट कर रही थी पॉलिसी मेकिंग की तरफ। और अभी भी ये जो 16 के 16 है, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी की, एक आपको याद होगा पिछले नवंबर में तमाम ओहदे जो स्ट्रक्चर्स तोड़ के एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई थी। तो ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनको अब ओहदे दे दिए गए। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर लेकिन उन लोगों में जनाब स्पीकर भी हैं, कुछ वफाकी वुज़रा भी हैं, कुछ सूबाई वुज़रा भी हैं। ये सब के सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे। अग्रीड। लेकिन उनके क्वालिफिकेशन जो हैं वो MNA के भी हैं, वो MPA के भी हैं, वो सीनियर किस्म के जो आईने आपके ओहदे हैं वो भी हैं। क्या आपको लैटरल एंट्री कर लेनी चाहिए, नायब सदर बन जाना चाहिए आपको? नहीं, नायब सदर अब तो ये है ना कि आपको, अगर माजी में आपने कुछ ऐसा ना रखा हो। नहीं, अब वो पार्टी का आपको पता है डिसीजन है कि वो जिसको मर्जी जो ओहदा दे दे, जिसके लिए वो उनको अहल समझते हैं। हम तो उनको कोई डिफाइन करने वाले नहीं है कि कोई वो इस तरह से तो नहीं है कि कोई उनको कह सकता है। वैसे अगर उन्होंने फील किया है कि उनमें पार्टी का इतना क्लाउट है, पार्टी के अंदर उनका इतना क्लाउट है कि उनको वहाँ पर दिया जाए। हमजा और मरियम, आपने देखा किस तरह से उन्होंने PMLN की सियासत को किसी एक नए धारे पर डाला, एक स्टेज पे दोनों मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पे भी आपको नजर आए। तो एक उनकी इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है। लेकिन जो मैं जो चीज़ इस वक्त देख रहा हूँ कि एक डील जिस तरह से मैं काफ़ी हद तक कल की उस कन्वर्सेशन के बाद जो हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से सुनी, उसके बाद कन्विंस हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं पर हो रहा है। अच्छा, क्योंकि अब इनका एक्सटेंडेड स्टे होगा शहबाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब अब आपको पता है 6 मई को वो वापस चले जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ उनकी सेहत इजाज़त न दे और उनको कहीं ट्रीटमेंट के लिए भी भेजना पड़े। तो ये सब चीज़ें अब आपको कम से कम शरीफ ख़ानदान कुछ अरसे के लिए नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो है अब पार्टी को एक नए चैलेंज से एक्सपोज करेगी। पहले सुन लेते हैं, ये आपने डील की बात की कि आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना है इस बारे में और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्या कहना है इस बारे में। दोनों ने जनाब कुछ जारहाना अल्फाज इस्तेमाल किए, तो सुन लेते हैं। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई NRO नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। ये समझते हैं कि ब्लैकमेल कर लेंगे कि जिद मुजाहरे करके और हम कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी कौम के सामने वादा करता हूं कि मैंने एक को नहीं छोड़ना। इमरान खान सुन लो, एहतसाब करो, हम तुम्हारा भी एहतसाब करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में एहतसाब हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स चोर इमरान खान है। NRO जो से मांग रहा है उस पर भी लानत और NRO देने वाले पर भी लानत। जनाब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक शख्स कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, दूसरे शख्स कह रहे हैं कि जी अगर हमारा एहतसाब हो रहा है हम आपका भी एहतसाब करेंगे। तो जब आप डील की बात करते हैं, अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब की बेल के मुतालिक एक एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाली थी, वो एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सीनियर लीडरान हैं अभी भी हिरासत में हैं, गिरफ्तारियां अपनी काट रहे हैं और ट्रायल्स भी उनकी जारी हैं। तो जब आप डील की बात करते हैं वो आपको एलिमेंट कहाँ नजर आया है? आपको इन पे बात सुने, जब चले डील की डेफिनेशन में इनको ढील कहाँ पड़ी है? नहीं, आपको ढील कहें या डील कहें, अब अगर एक जो रूलिंग पार्टी का वाइस चेयरमैन जो है वो इस चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा है कि डील शायद कोई डील हो चुकी है। कैसे? कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि शायद ये कोई डील हो चुकी है। फिर उसके बाद खुद ही गए कि मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। लेकिन उनसे पूछा क्या हुकूमत को भी नहीं पता है, ये हुकूमत के अलावा भी कोई एक्टर्स हैं? तो ये सब जो है ये शुबहात तो पैदा हुई। लेकिन आप जिस तरह से देखें शहबाज शरीफ साहब का बाहर चले जाना, शहबाज शरीफ साहब का बाहर चले जाना, इस वक्त ऑपोजिशन का जो स्लॉट है, मैं जैसे भी पहले ही भी आपको कहा है कि मैं उनका ज़रा थोड़ा सा तवील जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है थोड़ा सा अलहदा होते हुए उनको देख रहा हूँ कि शायद वो ज़्यादा अरसा लंदन में गुजारें। और उसके बाद जो पिछला ओहदा जो अपोजिशन लीडर का है वो भी कोई पार्टी का कोई और लीडर प्ले करेगा। उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी छोड़ दिया। तो किसी ना कहीं पे शायद इस डील के कुछ
لیولز ہوں کہ جی ایک پہلے پہ یہ دیکھ لیں کام کرتا ہے تو لیکن then we آپ move to the نے next level. مشرف صاحب کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھا تھا فرنٹ فٹ پہ آتے ہوئے, جو باقی میاں صاحب کے لیڈران تھے ان کے قریب بھی تھے, وہ سب مرج ہو گئے تھے. اس سے آگے بھی بڑھ کے جناب جب میاں صاحب خود کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے تو چودھری نثار صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا. جب خصوصی معاون اطلاعات فردوس عاشق صاحبہ کہتی ہیں کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف خاندان میں ہی اس طرح کی جو اہم نشستیں ہیں, چاہے وہ جماعت سے تعلق رکھتی ہوں چاہے حکومت سے تعلق رکھتی ہوں, وہ بڑھتی ہیں, ہم اس سے تھوڑا سا یہ انالوجی نہیں ڈرا کر سکتے باقر صاحب کہ یہ ابھی ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں, ابھی ان کو پتہ ہے کہ کچھ ہمیں سال یا کچھ ماہ انتظار کرنا ہوگا, جب تک یہ جو عدالتی مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوں گے ہم فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ نائٹ واچ مین کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ابھی لیڈران ہیں, رانا تنویر صاحب کو انہوں نے لگا دیا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن, اور خواجہ آصف صاحب چلیں بٹ نام اور ہے نا, نام مختلف ہیں, نامنیٹ ہو چکے ہیں, لیٹس سے نامنیٹ ہو چکے ہیں. کیا یہ والا اپروچ نہیں ہے کہ ابھی بیک فٹ پہ رہیں, جارحانہ باتیں نہ کریں, ٹیک آن نہ کریں, ریزسٹ نہ کریں؟ اسد یہاں تک کہ پی ایم ایل این کے جو بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری آج کچھ سے بات ہوئی تو کسی کو کچھ واضح صورتحال اس وقت نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ کسی بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہوا ہے جہاں پر کسی تیسرے فرد کو شاید اتنا نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب جسے کہتے ہیں اسپیکولیشن ہے. جو ایک چیز جو واضح نظر آ رہی ہے کہ شریف خاندان اس وقت لیڈ رول میں نہیں ہوگا پی ایم ایل این کا آئندہ چند ماہ سے کچھ سال تک, جس کی وجہ سے اب پارٹی جو ہے وہ مزید نئے جو چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اب ان کو جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارٹی جو ہے زیادہ تر اس سے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا کہ شریف فیملی سے ہی جانی جاتی ہے. لیکن یہ کہاں ہے, یہ مجھے نظر نہیں آ رہی پالیسی کہیں. ساری شریف فیملی ابھی اس سیاسی جماعت کو کنٹرول کر رہی ہے, ان کے جو 2 باشندے ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. آپ کو لگتا ہے احسن اقبال صاحب اس پارٹی کی ڈائریکشن کو طے کریں گے؟ نہیں, اصل جہاں پر جب جو مین جو شریف تھے اپنا حمزہ اپنا شہباز شریف اور نواز شریف, اگر ان کی گرپ کمزور پڑتی ہے تو مریم اور حمزہ شاید پارٹی کا دھارا اس طرح سے نہ کر سکے. لیکن جو آپ کو آنے والے دنوں میں جو چیز واچ آؤٹ کرنی ہے, اینڈ اگین دس میں آپ کو یہ کہوں کہ مطلب کافی حد تک انر سورسز سے بتا رہا ہوں کہ ایگریسولی آپ کو چودھری نثار صاحب پی ایم ایل این کے رینکس کے اندر انفلٹریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو مجھے شاید وہ جیسے کہیں پھر آپ سے ہسٹری سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں نا جی کہ ہسٹری میں کس طرح سے پلے ہوا. آپ کا جو پی ایم ایل کیو بھی اس وقت کے ان کے سابق وزیر داخلہ نے بنائی, ابھی کے بھی یہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ پی ایم ایل این میں انفلٹریٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک جنون کنسرن ہے اس وقت پی ایم ایل این کے اندر کہ چودھری نثار جو ہے وہ شاید کافی کوئی لیکن یہ ان کی اپنی سیاسی جماعت نہیں ہے, اس کو انفلٹریٹ کیسے کریں گے؟ نہیں, ابھی وہ آپ پی ایم ایل این سے نہیں, پی ایم ایل این سے الیکٹ ہوئے, وہ نہیں ہوئے. ان سے انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک پی ایم ایل این سے دور کر لیا, آزاد امیدوار کے طور پہ الیکٹ ہوئے, اگرچہ انہوں نے حلف اٹھایا نہیں ہے. لیکن اپنا جس کے پی ایم ایل این کے اندر اگر آپ انفلٹریٹ نہ بھی کہیں تو دوبارہ سے اپنے جو اثر ہے اس کو کسی طرح سے پھر دوبارہ سے اس کے اندر پارٹی کے اندر انگریس کرے, اور جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حمزہ اور مریم کو سائیڈ لائن کرے, تو یہ چیز ہمیں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں شاید یہ چیز ہمیں اب واضح ہوتی ہوئی نظر آئے. جناب اس شو کے خاطر امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کا پریڈکشن سچ ثابت ہو اور ویسے تو حقیقت ثابت ہو, اور بعد میں ہم اسی کا کلپ چلائیں. نہیں, وہ آپ کا مجھے یاد ہے آپ کی جو دلیل تھی کہ کیا اپوزیشن لیڈر کے علاوہ پی ایم ایل این کو کوئی اور شخص نظر نہیں آتا, وہ میرا خیال میں پی ایس سی کے چیئرمین شپ کے لیے شاید شہباز شریف کنونس ہو گئے اور انہوں نے لندن بیٹھ کے کہا اسد چونکہ کہہ رہا ہے تو میں مجھے ہٹ جانا چاہیے. اسی پوائنٹ پہ ذرا وقفہ لیں گے اور اگلے سے میں بات کریں گے کچھ اہم حکومتی اداروں کے سربراہ کو بھی تبدیل کیا گیا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کچھ اہم ریاستی اداروں کے سربراہوں کو تبدیل کیا. ایک جانب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ہمیں صرف اور صرف کارکردگی سے تعلق ہے, تو دوسری جانب ایف بی آر کے چیئرمین جہان زیب خان صاحب اور
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر باجوہ صاحب کے ریزگنیشنز کو طلب کر لیا گیا ہے. جناب باقر صاحب, اس پالیسی کو اب سامنے رکھتے ہوئے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے حفیظ شیخ صاحب کی کچھ پالیسیاں یا کچھ جو ایک رخ بدلنا تھا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, یا خان صاحب کے جو پرانے قسم کے تاثرات تھے؟ چلیں اسٹیٹ بینک گورنر کے بارے میں انہوں نے کچھ زیادہ فرمایا نہیں تھا, لیکن بہت بار ان کے بیانات بھی تھے اور اسد عمر صاحب کے بھی بیانات تھے جن کے بارے میں اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم واپس لے آئیں گے کیونکہ وہ ذہین شخص ہیں اور ڈوئر شخص ہیں. ان کے بارے میں تھا کہ جی ایف بی آر کی کارکردگی ان کو خوش نہیں کر رہی. آپ مجھ سے بہتر جانتے جناب کہ ابھی تاریخی شارٹ فال ہونے والا ہے ایز فار ایز دس ایئر از کنسرنڈ. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اسد, یہاں پر ابھی ہم اسد عمر صاحب کی جو سبکدوشی تھی فائنانس منسٹری سے, اس کے تجزیے سے میرا خیال میں ہم کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے تھے کہ یہ اب مزید چینجز آ گئی ہیں, تبدیلیاں آ گئی ہیں. اب یہ بحث اب اس طرف چلی جائے گی کہ اسٹیٹ بینک والے سے کیوں استعفیٰ لیا گیا اور جو ایف بی آر والے کے ان کو کیوں عہدے سے فارغ کیا گیا. تو یہ چیز جو مجھے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا اسد عمر صاحب کا, تو میں نے اس وقت ایک چیز کہی تھی کہ وہ کچھ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ زیادہ اسرٹیو نہیں تھے. اب اس کے اب کانٹیکس میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے کچھ ذرائع نے جو مجھے بتایا تھا, جس کے بعد میں نے یہ ڈپلومیٹک لفظ استعمال کیا تھا, کہ عمران خان اس وقت بھی چاہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور ایف بی آر والے کو فارغ کیا جائے, اور اسد عمر ڈidn't want to do that. تو اس وجہ سے وہ کیا گیا. تو میں نے, کیونکہ اب یہ چیز اس وقت کہی نہیں جا سکتی تھی کہ جناب آن ایئر آ کے کہا جائے کہ وہ چاہ رہے, جا سکتی تھی اسد پھر آپ کو پتہ ہے کہ کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا جی چاہ وہ, رہے تھے. لیکن اگر بعد میں لوگ 3 ہفتے تو میرا بینڈ بجاتے رہتے ہیں, اس نے کہا ہے تو ناؤ یو شوڈ پروف. تو یہاں پر جہاں تک ایف بی آر کا آپ نے خود ذکر کیا کہ مسلسل ٹارگیٹس میٹ کرنے میں ناکام رہے, اب تقریباً 350 بلین کا شارٹ فال تو ابھی تک ہو چکا ہے ٹیکس کلیکشن میں. اور یہ وہ ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس ہیں جو ہم اخبارات میں پڑھا کہ وزیر اعظم نے خود سے متعین کیے تھے. یہ نہیں ہے کہ پچھلا بجٹ وہ آیا تو ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن دے دی گئی اور وہ اس کو نہیں کر رہے تھے. مسئلہ یہاں پر اگر دیکھا جائے, تھوڑا سا اس کو کانٹیکسچوائز کیا جائے, تو جہازیب سے پہلے جو پچھلے جو 13 مہینے, یہ پچھلے جب حکومت آنے کے بعد اپوائنٹ ہوئے تھے, تو ان سے جو پچھلے 1 سال کا پیریڈ تھا اس میں 3 آپ کے ایف بی آر کے چینج ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام خراب ہے آپ کا, کہ جو ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتا. آپ مسلسل ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اور جو شخص ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید نچوڑتے جاتے ہیں, جبکہ آپ جو ٹیکس کا بیس ہے کہ آپ کے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں کر رہے. آپ اصلاحات نہیں لا رہے کہ آپ کے مکمل طور پہ جن لوگوں سے آپ نے جو ٹیکس کے ٹارگٹس رکھے ہیں وہ آپ ریکور کر سکیں. یہ اصلاحات نہیں ہو رہی. تھوڑا سا میں اس کی طرف آ جاؤں, اسٹیٹ بینک کی طرف بھی. اسٹیٹ بینک کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ مانیٹری پالیسی, جو مالیاتی پالیسی ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ آ جاتا ہے اور آپ کے ڈالر کی ویلیویشن آتی ہے, اس کے ساتھ شاید عمران خان صاحب کا اختلاف تھا. لیکن جس طرح کے نام اب سامنے آ رہے ہیں کہ جو پاسبل سکسیسرز ہیں, اب میں ان کے نام نہیں لیتا, لوگوں نے سب اخبارات میں پڑھ چکے ہیں, تو اگر وہی لوگ اب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آئی ایم ایف کا مکمل اکانومی کا ٹیک اوور امیمنٹ ہے اس وقت کہ پاکستان میں وہ ہوگا. اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت قسم کی اصلاحات ہوں گی, جس کے نتیجے میں میرا ایک دوست ہے جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہے, ان کا خیال ہے کہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے, مطلب زیادہ وہ جو ایک پاورٹی لائن ہماری ہوتی ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے. تو کافی سخت قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نام بھی ہیں جن کے جو ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں میرے خیال سے, اور ان کے بھی کریڈینشلز آئی ایم ایف والے ہیں. تو آپ نے ویسے جناب بڑی واضح یہ بات کی کہ آئی ایم ایف کا ٹیک اوور نظر آ رہا ہے ہمیں, لیکن میں اس کو ایک سارٹ آف سائڈ ٹینجنٹ سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. ایک اور سبجیکٹ ہے جناب کہ ابھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں آپ تنقید یہ کرتے ہیں اور ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ منتخب نمائندوں کا استعمال نہیں کیا جا رہا, زیادہ سے زیادہ ان الیکٹڈ مشیروں کو آپ لا رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی, اور یہ ابھی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ میں صرف کارکردگی کو دیکھتا ہوں, جو آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے اس سے ہی ہمارا واسطہ ہے. اب جناب آنے والے دنوں میں آپ نے ایک تو یہ آئی ایم ایف کی بھی بات کی ادھر, لیکن تھوڑا سا ایشو یہ نہیں ہے سر کہ آپ کے جو مشیر ہیں یا جو معاون ہیں ان میں اکثر ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کا واضح مفادات کا
टकराव आपको नजर आ रहा है. एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो आपके स्पेशल एडवाइजर्स हों, चाहे वो आपके स्पेशल असिस्टेंट्स हों, चाहे जैसे अब आपने अभी कहा कि कुछ लोग अब इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, उनका शायद कॉन्फ्लिक्ट से ताल्लुक ना हो, लेकिन जो उनकी एक तरह से बसीरत है वो आपको एक वाज़ेह डायरेक्शन में लेके जा रही है. लॉयल्टीज की भी बात हो सकती है ना कि जी उनकी लॉयल्टी जो आज एक इदारे में सर्व कर रहा है Yes. वो यकदम शिफ्ट ओवर करता जी. है, और वो उस वक्त होता है जब आप उसके ही इदारे के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं. वो तो इस तरह कि मैंने आपके बैंक से लोन लेना है, तो आप कहें कि मैं मैनेजर भी तुम्हारे बिजनेस को करने के लिए मैं दूंगा, तो फिर ताकि मुझे यकीन हो कि मैं आप जो पैसे दे आपके वजीर, लेकिन आपके वजीर खजाना जो अभी खैर चले मुशीर जो आपके खजाना हैं, उनकी तो ये एक नजरिया ही उनका है ना, काफी प्रो IMF सोच रखते हैं वो पहले भी बहुत प्रो IMF सोच रखते थे. और जब आप बार बार कहते थे कि जी हम कर्जा नहीं लेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो उसमें शेख साहब फ्रंट एंड सेंटर थे और बहुत ज्यादा कर्जा उन्होंने ही चढ़ाया था इस ये तो मुल्क पे. इमरान तो खान मुझे का भी फिस्कल पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि उसमें क्या कुछ वजाहत आएगी कि नहीं. नहीं. असद ये जो इमरान खान साहब अब ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हफीज शेख उनकी क्यों चॉइस हुए. जो मैंने जो बात कर रहा हूँ ना कि आपको जो IMF का टेक ओवर, उसमें हफीज शेख साहब की एंट्री, उसमें जो जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं स्टेट बैंक के लिए, बाकर सजाद टाइप, अब आप तो वो अपना उनकी एंट्री ये है कि मैं यहाँ पर खुद भी बैठ के आपको कहा है कि हमें IMF के साथ पैकेज करना चाहिए क्योंकि हमें इस्लाहात की जरूरत है. अच्छा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने सारे का सारा निजाम IMF के हाथ में दे दें और कहें कि जनाब अच्छा, अब इधर सर डेविल्स एडवोकेट सर, एंड आई एग्री विद यू ऑन मेनी ऑफ दीस पॉइंट्स, लेकिन ये सिर्फ हमारा दो राय का इख्तिलाफ से इत्तेफाक तक. आप सर इस शो पे कहते हैं बार बार कि जी पहले आपने 6 माह कुछ भी नहीं किया, इंतजार किया, आप पहले चीन के पास गए, सऊदी अरब के पास गए और कहा आपने बार बार, और ये सर विद ग्रेट डेफरेंस आई थिंक असद उमर साहब को बार बार इसी ऑल्टर पे कुर्बान किया गया है. असद उमर साहब ज्यादा प्रो IMF थे, खान साहब कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और फिर 2-4 यू टर्न हुए बीच में. अब जबकि वो IMF जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी क्लैरिटी हमें नजर आ गई है और अब हम इनके साथ बैठ के जो कड़े वो शराइत व ज़वाबित हैं उनका सामना हम करेंगे, तो क्या अब मीडिया को थोड़ा सा ये बात समझनी चाहिए कि नहीं, अब हमें है कि जी ये सारे वाशिंगटन कंसेंसस वाले बॉयज आ रहे हैं, IMF आ जाएगी, हमारी जो मईशत है वो मजीद. मैंने आपके लिए तो नहीं, नाजरीन के लिए आसानी के लिए ये समझाया कि मेरा अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरा ये हक है कि मैं किसी बैंक से उधार लूं. अब उसको वापस करने के लिए शायद वो मुझे वो शराइत रखे कि जी आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, आपने इसमें से अपने घर की चीज़ें अप्लायंसेस नहीं खरीदनी, आपने सारे का पैसा अपने बिजनेस पे लगाना है, ये वो शराइत रख सकता है. लेकिन अगर वो ये कहेगा कि जनाब आपका ये जो पैसा मैं आपके हवाले कर रहा हूँ इसका मैनेजर भी मैं ही दूंगा, तो फिर वो थोड़ी सी, ये तो एक बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात है. अगरचे वो सब पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन किसी की तरफ से अगर रेकमेंड करके आप रख रहे हैं, और ये सब बातें वो जो है ये शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं आपकी, ये जो आप जो प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, तो इसका वाहिद हल है कि आपकी जो भी IMF के साथ नेगोशिएशंस इस वक्त चल रही हैं उसके बारे में आप एक ओपन पॉलिसी रखें, ट्रांसपेरेंसी लाए, आप अपने कौम को एतमाद मिले, आप पार्लियामान को एतमाद मिले कि आप किन शराइत पर IMF से कर रहे हैं और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपका ये जो आप मीडियम टर्म फ्रेमवर्क आपने एग्री किया है या करने वाले हैं उनके साथ, उसमें क्या आपने किया है. क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने अपना पावर स्ट्रक्चर को भी, जो बिजली और गैस का है, इसको भी रिस्ट्रक्चर करना है, आपने एक्सपोर्ट्स वाला अपना सेक्टर उसको भी इंप्रूव करना है जो आपका काफ़ी लैग कर रहा है, आपको पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो मुसलसल आपको नुकसान देती जा रही हैं उनको भी आपने करना है. सब चीज़ें ये करने वाली हैं. ये कब तक चलेगा कि आप कभी कभार एमनेस्टी स्कीम ले आए, आप कोई और तरीका ढूंढ के कभी सऊदी अरब के दर से पैसे मांग के लाए, लेकिन ये चीजें नहीं चलेंगी. आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिफॉर्म्स करने हैं, लेकिन आपको ये इंडिजिनस रिफॉर्म्स करने चाहिए. आप भले से IMF से एंडोर्समेंट जरूर ले क्योंकि उससे आपके बहुत से और दरवाजे भी खुल जाते हैं, लेकिन आप इनको अपनी तमाम तर जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाल सकते कि जी वो आपको रन करें. और जनाब क्या इस बात पर इत्तेफाक कर सकते हैं कि IMF तो आप उसको रिफॉर्म्स में तो नहीं गिन सकते ना, क्योंकि आप इतने बार गए हैं, पिछले कुछ साल में ही आप 12 बार IMF के पास गए हैं, उनसे आपने इंजेक्शन लगवाए हैं और उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगली हुकूमत हमेशा वापस IMF के पास घूमती थी. हालांकि उनके जो प्रेडेसेसर थे वो कहते थे कि जी हमने आपको IMF से आज़ाद किया है और आपको कर्जे से आज़ाद किया है, और वाशिंगटन में ब्यूरोक्रेट्स की
रहम व करम पे रहने से आज़ाद किया है हमने, इससे हम किस तरह हटे जनाब? असद कोई बुनियादी एक तो मैं economic इसके ऊपर indicators आना नहीं है? चाहता हूँ कि जो हम बार बार कहते हैं हम 13वीं दफ़ा जा रहे हैं, मैं अभी एलिस वेल्स के साथ मेरा मुलाकात हुई जो अमरीकी डिप्लोमेट हैं, तो कहती हैं ये पता नहीं आप गिनते किस तरह से हैं, ये आप 22 की 23 दफ़ा उन्होंने, अब मुझे याद नहीं है कि आप जा चुके हैं, अब तो ये नहीं, भी हम गिनते हैं ये 1980 से, हाँ, वो तो दुरुस्त फरमा रही हैं कि अगर आप टोटल करें तो 22-23 ये है। ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका ये मसला ये है कि हमने पूरी तरह से रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ इस खदशे से कि हमारा जो इसकी जो सियासी कीमत है हमें वो ना चुकानी पड़े। ये एलिस वेल्स भी कह रही थी? नहीं, ये असल नहीं, बाकी से याद कर। चलें, बाकी सजाद कह रहा था। अगले हिस्से में बात करेंगे एक समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत बड़ा मसला, और मेरे ख्याल से ऐवानों में जब इसके बारे में बात की गई थी, इस कानून साजी के बारे में बात की गई थी, तो हमारे कुछ लेजिस्लेटर थे जिनकी बात में कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही थी। चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे अगले हिस्से में, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कम उम्री की शादी, वो मसला जिसके हल के सिलसिले में सिंध सूबे ने एक तरह से पहल की थी और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया था सिंध असेंबली के ज़रिए, या पास करने की कोशिश की थी। वो डिस्कशन अब कौमी सतह पे की जा रही है, लेकिन कौमी असेंबली में हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे तौर पे सपोर्ट था और सेनेट के ज़रिए, ऐवान बाला के ज़रिए ये बिल पास किया था। कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कानून साजों ने इसकी मुखालफत की थी। हालांकि बाकर साहब, ये एक स्प्लिट वाज़े हुआ था, PTI के कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, इसके हक़ में वो बात कर रहे थे। अब जनाब, सबसे पहले इस मसले पर, और मैं ये थोड़ी सी अपॉलॉजी से कहता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब ने एक और निजी चैनल पे ये बात कर दी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब लेजिस्लेट कर रहे थे इसी पे, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पे, तो उनकी ये बात थी, लेकिन इसमें हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हालात के लिए कोई आफाकी पाबंदी है। हम मौजूदा शैतानी तरीक़ों पर एक मिनट के लिए पाबंदी नहीं लगा सकते। भारत में जारी ज़ालिमाना, खौफनाक, हतक आमेज़ और गैर इंसानी रवैयों के लिए कोई आफाकी पाबंदी नहीं। और फिर सर उन्होंने कहा कि जब कभी माशरे में पहले से लागू अतवार की इस्लाह के लिए समाजी इस्लाहात नाफिज की जाती हैं, तो लोग इन इस्लाहात को मुस्तरद करते हैं क्योंकि वो पहले से लागू कवानीन के साथ मानूस हो चुके थे। पूरी दुनिया में ये होता है कि लोगों के जज्बात, ख्यालात और एहसासात पुराने कवानीन के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और वो पुराने अतवार को मजहब और समाज का हिस्सा समझते हैं। जनाब, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कोई एक सदी के करीब पहले फरमाया था, और मैं अब समझता हूँ कि आज से 50 साल बाद जब लोग इन्हीं कौमी असेंबली के डिबेट्स को उठाएंगे, इन मुबाहिसों को पढ़ेंगे, तो यही PTI के जो लीडरान हैं, क्या आपको लगता है कि तारीख के दुरुस्त साइड पे खड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं अफसोसनाक बात है कि हम मज़हब की आड़ लेते हैं वो चीज़ें जो हमारे माशरती मसाइल हैं उनके लिए, कि मज़हब में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो। अगर एक बंदा, आपका आइन उसको ये नहीं मानता कि वोट कर सकता है, वो शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकता, वो ड्राइव नहीं कर सकता 18 साल से पहले, तो कानूनी तौर पर आप उसके हाथ में इतना बड़ा फैसला किस तरह से देते हैं? जब बात करते हैं कि बंदे को मैच्योर होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, तो वो जाके चीज़ डिफाइन होती है। उसके 2-3 एलिमेंट्स हैं। आपका एक तो जो फिजिकल आपकी मैच्योरिटी, आपकी मेंटल मैच्योरिटी है कि आप इतनी भारी जिम्मेदारी को संभालने के अहल हो। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो रही है, हमें ये चाहिए कि हमें जो अपनी कौम को बेहतर करने के लिए इस चीज़ को अपोज करना चाहिए कि ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं। और एक भी जनाब वजाहत करनी चाहिए, जो कुछ वेस्टेड आपके इंटरेस्ट हैं वो जान के इस बात पे कंफ्यूजन फैलाते हैं कि जी जब कंसेंट हो, जब नीयत आपकी ठीक हो, तो फिर मसला क्या है। उन लोगों को ये बताना चाहिए कि उम्र से जब कम लिमिट होती है तो उसमें कंसेंट का कोई एलिमेंट नहीं आता। बच्ची होती है, उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते। और ये मुझे समझ नहीं आती सर कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरह की कंफ्यूजन जान के पैदा क्यों करते हैं। वो अपने जो उनकी कंजर्वेटिव बेस है उसको अपीज करने के लिए उम्मीद है आपको आज काम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए। कल तक इजाजत दें, खुदा हाफिज।